in the epitome of transgender welfare in West Bengal. And we can proudly say that possibly a lot of development that the community can see with also the new rules of 2022 in West Bengal is under her leadership. We are also grateful and honored to have with us Justice Jyotirmaya Bhattacharya, the chairperson of the State Human Rights Commission. Ladies and gentlemen, what else do we need when we have the chairperson of the State Human Rights Commission with us and the chairperson of the West Bengal Transgender Development Board, Government of West Bengal with us to begin this conversation? A very warm welcome to the inaugural ceremony. I request our Vice Chancellor, Professor Dr. N.K. Chakraborty, to kindly felicitate our guests. I request our student volunteers, ASRA, to kindly help Sir felicitate Dr. Shoshi Paja, Honorable Minister of State in charge, Child Development and Women Development, and the Social Welfare Department, and also the chairperson of the West Bengal Transgender Development Board, Government of West Bengal. Dr. Shoshi Paja, the chairperson of the West Bengal Transgender Development Board, Government of West Bengal. I now request Sir to kindly felicitate Justice Jyotirmaya Bhattacharya, the chairperson of the State Human Rights Commission. His support has been relentless to this institution, and today also, with a smiling face, he is with us to support another initiative that university has undertaken. Justice Jyotirmaya Bhattacharya. I request our Honorable Vice Chancellor, Sir, to kindly felicitate Shintu Bagui, the Secretary of Kolkata Anandam for Equality and Justice. Shintu is also a member of the District Protection Cell of Hooghly, a recently constituted protection cell in the state, again under the leadership of Dr. Shoshi Paja. I now request Dr. Shonjit Kumar Chakraborty to kindly felicitate the man without whom this wouldn't have been possible, our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Nirmal Kanti Chakraborty. Thank you so much, sir. Without you, this simply wouldn't have been possible. Without much ado, I will now request our Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly deliver the welcome address. Very good morning to all of you present in this one of the important occasion of our university. Hearty welcome to all of you in WBNUJS. We are very much fortunate that today in this venture we invited our Honorable Justice Jyotirmaya Bhattacharya, the chairperson of West Bengal Human Rights Commission, was also among us as our family member, our chair professor, Ashutosh Mukherjee chair professor. And before that also, he was sometime member of our executive council. So he is one of our almost family members. I am happy to welcome you, sir, and grateful whenever we requested sir join with us in our endeavors to have some academic and social justice program. We are also happy and grateful to Honorable Dr. Shoshi Paja, the Minister in charge of Women and Child Development, Government of West Bengal, and with her
encouragement, we are able to organize this program, which is very much needed towards our constitutional mandate. যেহেতু এটা আমাদের সকলের খুবই কর্তব্য এবং আমাদের কনস্টিটিউশনাল যে ডিউটি তার মধ্যে পড়ে, আমরা বরং একটু আমাদের প্রাণের কথায় বলি। যে বিষয়টা আজকে আমাদের কাছে আলোচনার বিষয়, সেটা আমাদের ভারতের সংবিধানে যে সোশ্যাল জাস্টিস, সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা আজ থেকে প্রায় 75 ইয়ার্স, 75 বছর আগে আমাদের ফাউন্ডার্স অফ কনস্টিটিউশন তারা বলে গেছেন। সেই দর্শন, সেই ফিলোসফির সূত্রে অনেক আইন আমরা করেছি, অনেক অধিকার যেটা ছিল না সেগুলো আমরা আমাদের আইন ব্যবস্থার মধ্যে এনেছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমরা আইনটা আগে করি এবং আইনের প্রয়োগটা কিভাবে হবে আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা এবং সকলের যে আমাদের বিচার, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে রাইট রং, জাস্ট আনজাস্ট, এই যে কোনটা আমাদের করা উচিত কোনটা করা উচিত নয়, সেই সেন্সটা আমাদের থাকে। তার ভেতরেই আমরা চেষ্টা করি আমাদের কর্তব্য পালন করার। আমরা যদি আমাদের বাংলার মহাপুরুষদের ফিলোসফিতেও যাই, সেটা রবীন্দ্রনাথের কথায় যেটা মনে পড়ে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমায় টানিছে পশ্চাৎ। আমাদের সমাজে অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ পিপল আছে, তাদের আমাদের ইনক্লুসিভ সমাজ করার কথা আজকে আমরা সবাই স্বীকার করি। আমাদের প্রত্যেক এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট গোল ইনক্লুসিভ এডুকেশন, ইনক্লুসিভ সোসাইটি, সবাইকে নিয়ে বেড়ে ওঠা, এটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এবং বাইরে যাতে থাকে, সেটা আমাদের উপর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্য তার মধ্যেই পড়ে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের যে সেন্টার আছে সোশ্যাল জাস্টিস, ল অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস, তাদের উদ্যোগে আজকে এই অনুষ্ঠান, যেখানে আমরা আমাদের হাইকোর্টে আমরা অনুরোধ করেছিলাম জুডিশিয়াল অফিসারদের এবং স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে, যারা স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটির আন্ডারে অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করেন, পুলিশেও আমরা অনুরোধ করেছি এবং আমাদের এখানে এখন নতুন যে এলজিবিটি যে বোর্ড গঠন হয়েছে তাদেরও সদস্যদের আমরা আহ্বান করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু আইনটা জানা নয়, অ্যাওয়ারনেস, যে আমাদের যে আইন 19 সালে 2019-এ পার্লামেন্ট হয়েছে এবং আমাদের এখানে 2022-এ ডিসেম্বরে যেটা আমাদের রুল হিসাবে আসছে, আমাদের এখন সেই আইনটাকে সমাজে আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব এবং প্রয়োগ করার জন্যে শুধু লিগাল স্ট্রাকচার থাকলেই হয় না, একটা সোশ্যাল স্ট্রাকচার লাগে, সামাজিক একটা পরিবেশ লাগে। সেই সামাজিক পরিবেশে সকলেরই পার্টিসিপেট করা দরকার। সেই পার্টিসিপেশন করতে গেলে আমাদের আলাদাভাবে নয়, সকলে একটা, আমরা যখন বলি আমাদের এখানে একটা বিচার ব্যবস্থা আছে, বিচার ব্যবস্থা সিস্টেম, যে কোনো সিস্টেম নির্ভর করে কতগুলো লিম্সের উপর। যেমন আমাদের সামান্য
আমরা যদি দেখি একটা কম্পিউটার, তার একটা কোনো পার্টস যদি সাপোর্ট না করে সেই কম্পিউটারটা চলে না। আমাদের বিচার ব্যবস্থা শুধু জুডিশিয়াল অফিসাররাই একা করে না, এর সঙ্গে আমাদের অ্যাডভোকেটস, আমাদের সোশ্যাল যে আদার ইনস্টিটিউশন আছে, এবং আমাদের এখন স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটিতে আমরা ইউনিভার্সিটিও এই লিগাল ইমপ্লিমেন্টেশনের সঙ্গে আইনগতভাবে স্বীকৃত যে আমাদেরও কর্তব্য আছে, এবং আমাদের সঙ্গে নিয়েই বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রয়োগ করার কথা ন্যাশনাল যে লিগাল অথরিটি এবং সুপ্রিম কোর্টেরও একটা দুটো কেস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে ল স্কুল, ল ইউনিভার্সিটি, ল কলেজকে সঙ্গে নেয়া। আপনারা হয়তো কাগজে দেখবেন যে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা যেমন কারেকশনাল সার্ভিসেস ওয়েস্ট বেঙ্গলে, সেখানে আমরা যারা আন্ডার ট্রায়াল তাদের কেসে স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটি আছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা আমরা হাত বাড়িয়েছি। আমরা চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্টের ইমপ্লিমেন্টেশনেও আমরা আমাদের সরকারি যে ডিপার্টমেন্ট অফ উমেন চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট, সেখানে আমরা সহযোগিতা করতে শুরু করেছি। বিভিন্ন সামাজিক আইন, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ও চাইছে যে আমরা আমাদের থেকে যেটুকু করার আমরা যেন এই ইনক্লুসিভ সমাজ করার জন্য আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করি। শুধু আইন দিয়ে আমাদের বিভিন্ন যে সংস্কার, বিভিন্ন ইভিলস আছে সোসাইটিতে, সেটা দূর করা যায় না। তার জন্যে যেটা দরকার, একটা মন চাই। সেই মনটা কীরকম হবে সেটা আমি স্বামীজির কথায় বলি যে সকলকেই ভালোবাসতে হবে। সেই জন্যেই স্বামীজি বলেছেন যে চণ্ডাল আমার ভাই, দারিদ্র আমার ভাই, প্রত্যেকেই আমাকে নিজের মতো করে ভালোবাসা দিয়েই কাজ করতে হবে। শুধু আইনে আছে বলে এটা নয়, আমরা যদি মনে করি যে আমরা সেটা ভালোবেসে করব তবেই তার পূর্ণতা পায়। শুধু দায়িত্ব পালন নয়, আমরা যদি মনে করি যে হ্যাঁ আমাদের সমাজে সবাইকে নিয়ে আমরা উন্নত একটা সমাজ গড়ব, তাহলে সকলের একটা দায়িত্ব আছে। কি দায়িত্ব আছে সেইটা আমাদের আইনে বলা আছে, সেগুলো আলোচনা আমরা বিভিন্ন এতে আজকে আছে, আলোচনা আমরা করব। কিন্তু আমার একজন নাগরিক হিসাবে, একজন গবেষক হিসাবে, এবং আমার এখন দায়িত্ব যেহেতু ইউনিভার্সিটি লিডার হিসাবে, আমি চাই সকলে মিলে এই আইনটা যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে সেটা যেন পালিত হয়, বা যতটা সম্ভব আমরা এটা আমাদের যে গোল সেই গোলে আমরা পৌঁছাতে পারি। সকলকে আবার ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর all of your presence and all the organizations. I express my gratitude and welcome to our guest again. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for laying down the ground for what awaits for the next couple of hours today. And now I shall request Shintu Bagui, the Secretary of Kolkata Anandam for Equality and Justice, and also the member of the District Protection Cell of Hooghly, to kindly deliver her address. নমস্কার সকলকে, গুড মর্নিং। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের নারী শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও ট্রান্সজেন্ডার ডেভেলপমেন্টের চেয়ারপারসন শশী পাজা মহাশয়, ভিসি স্যার আছেন, এবং হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারপারসন স্যারও রয়েছেন, এবং সঞ্জিত কুমার স্যারও রয়েছেন। সকলকে কলকাতা আনন্দম ফর ইকুয়ালিটি অ্যান্ড জাস্টিসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমি সিন্টু বাগুই, আমি একজন যৌনকর্মীর সন্তান, এবং আমি একজন বহুজন কমিউনিটি, এবং আমার বাড়ি হচ্ছে হুগলি জেলায়। আমরা বিগত 13 বছর ধরে কলকাতা আনন্দম ফর ইকুয়ালিটি জাস্টিসের কাজ শুরু করি, এবং তার আগে আমরা একটি নামকরা একটি সংগঠনের সাথে আমরা কাজ শুরু করি প্রথমে, কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত এবং একটা বিভিন্ন অমত
তৈরি হওয়ার জায়গা থেকে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসি এবং 2019 সালে আমরা কলকাতা আনন্দম ফর ইকুয়ালিটি অ্যান্ড জাস্টিস বলে আমরা নতুন করে এই বোর্ডটি আমাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করি। এবং আমাদের এখানে যে সমস্ত কমিউনিটি বোনেরা ভাইরা রয়েছেন তারা একদমই মানে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর থেকে উঠে আসা এবং বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে যারা থাকে আর কি একদম SC ST ওবিসি কমিউনিটি মানুষ এবং ম্যাক্সিমামই কমিউনিটি মানুষ যারা আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন তারা সবাই দারিদ্র্য সীমার নিচেই বসবাস করে। আমরা এছাড়া বিগত 13 বছরে আমরা বিভিন্ন রকম মানে কাজ আমরা করেছি এবং আমরা এখন যে কাজগুলো করছি তার মধ্যে আমাদের এই সেন্সিটাইজেশনটা একটা বড় একটা অংশ। আজকে কেন আমরা এরকম একটি প্রোগ্রাম, থ্যাংক ইউ NUJS কে ভিসি স্যারকে যে আমাদেরকে কোলাবোরেটলি এই প্রোগ্রামটা করার একটা সুযোগ দিয়েছে। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি 2014 নালসা জাজমেন্ট, তারপরে 2019-20 ট্রান্সজেন্ডার প্রোটেকশন অ্যাক্ট এবং গভর্নমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি নোটিফিকেশন যেখানে 2022 সালে একটি নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল। কিন্তু আজও আমরা কোনো জায়গা থেকে রূপান্তরকামী মানুষরা সেই অর্থে কিন্তু সুস্থভাবে জীবনযাপন করি না। আমাদের প্রত্যেকটা সময় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রত্যেকটা সময়। এবং বিশেষ করে আজকের সোশ্যাল যুগ এবং মডার্নাইজ হচ্ছে, সেখানে অনেক ট্রান্স কমিউনিটি মানুষরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পাচ্ছে হয়তো, কিন্তু যারা একদম গ্রাসরুট মার্জিনালাইজড কমিউনিটি মানুষজন রয়েছে, যারা একদমই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, যারা এখনো পড়াশোনা হয়তো তারা বারবার স্কুল থেকে ড্রপ আউট হয়ে গেছে, সেই প্রাইমারি শিক্ষাটুকু তাদের কাছে নেই, সেই শিক্ষা জায়গা থেকে তারা কিন্তু নিজেদের জায়গায় আবার স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারছে না। সেই জন্য তারা কিন্তু লন্ডা ডান্স, হিজের প্রফেশন, ভিক্ষাবৃত্তি এবং যৌনবৃত্তি, এই 4টে পেশায় কিন্তু মূলত ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি মানুষের একটা বড় জীবিকার একটা জায়গা। তো সেই জায়গা থেকে আমরা সবসময়তে দেখেছি এবং আমরা কলকাতা আনন্দম ফর ইকুয়ালিটি অ্যান্ড জাস্টিস আমরা বিভিন্ন সময়তে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটির সাথে সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম করেছি এবং বিভিন্ন সময় আমরা একদম উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে আমাদের নর্থ বেঙ্গল থেকে শুরু করে এদিকটাতে ওয়েস্ট বেঙ্গলেও আমরা অনেক ডিস্ট্রিক্টে কিন্তু বিভিন্ন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথেও আমরা সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম করেছি। কিন্তু আমরা একটা জিনিস সবসময়তেই দেখি যে পুলিশের কাছে কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার প্রোটেকশন অ্যাক্ট কি এবং ট্রান্সজেন্ডারদের সম্পর্কে তাদের ধারণা কি, এটা কিন্তু স্বচ্ছভাবে তাদের কাছে নেই। আমরা রিসেন্টও একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, একজন কমিউনিটি মানুষকে দেখে একজন অফিসার বলেছিলেন যে আচ্ছা আমি কি ধরে নেবো এই ট্রান্সজেন্ডার। তো এই যে ট্রান্সজেন্ডার, আমরা কিন্তু তার সাথে 2 ঘন্টা সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম করলাম, কিন্তু লাস্টে যখন আমরা বেরিয়ে আসছি উনি কিন্তু এই কমেন্টটা আমাদেরকে পাস করলেন, আচ্ছা ইনি প্যান্ট শার্ট পরায় নাকি কি ধরে নেবো আমি ট্রান্সজেন্ডার। কিন্তু তার আগে আমরা বললাম যে শরীর দিক থেকে যদি সে ট্রান্সজেন্ডার হয়, হ্যাঁ শরীরে তার নাই হতে পারে তার পুরুষালী ভাব, কিন্তু মনের সত্তার দিক থেকে আমরা যদি দেখি তাহলে সে ট্রান্সজেন্ডার। তো এইটা হচ্ছে আমাদের সমাজ এবং এখনো পর্যন্ত ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রীও রয়েছেন এখানে, আমরা কিন্তু আমাদের নিজের স্বাস্থ্যের দিক থেকে এখনো লঙ্ঘিত হচ্ছি। প্রত্যেকটা হসপিটালে এখনো কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য কোনো ওয়ার্ড নেই, এখনো কিন্তু টয়লেট বাথরুমের কোনো ফেসিলিটি কোনো জায়গায় নেই। আমরা জোর জবরদস্তি করে টয়লেটগুলোকে ইউজ করার চেষ্টা করি, কিংবা আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বলি যে আপনারাও একটা টয়লেট বানান। তো এইগুলো তো আমরা চাই না কখনোই। আমরা যদি নালসা জাজমেন্ট দেখি, 19-20 দেখি, 2022-এর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নোটিফিকেশন দেখি, সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে একটা সুস্থ জীবনযাপন আমাদের একটা অধিকার, কিন্তু সেই অধিকারটা আমরা সব পাচ্ছি না। এইটা হচ্ছে একটা। এবং আইনের জায়গা থেকে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় কিন্তু আমরা যদি কোনো কোর্ট কেসে যাই, আমি নিজে যখন কোর্টে গেছি, আমার যখন ওবিসি সার্টিফিকেট বানানোর জন্য আমি কোর্টে গেছি, সেখানে আমি একজন ট্রান্স ওমেন হিসাবে কি আমার সন অফ দেবো না ডটার অফ দেবো না ট্রান্স ওমেন অফ দেবো, সেটা নিয়েও কিন্তু কোর্টে কনফিউশন আছে, আমার নিজেরও কনফিউশন আছে। এই জায়গাগুলো কিন্তু এখনো আমাদের ক্লিয়ার করার খুব দরকার। এবং আমি বারবার সমবাকে নিয়ে এটা নিয়ে আলোচনা করছি, কোর্টে দাঁড়িয়ে আছে আমি এখানে কি দেবো, কিন্তু এই যে আমাদের কনফিউশন গুলো কেন, আমরা রাষ্ট্রের কাছে, রাষ্ট্র যদি আমাদেরকে ঠিক করে দেয় যে আমরা সুস্থ জীবনযাপন করব, সুস্থভাবে আমরা বাঁচবার অধিকার আমাদের আছে, আমাদের মানবাধিকার প্রত্যেকটা যা যা অধিকার আছে সেই অধিকারগুলো আমাদের রয়েছে, তাহলে কেন আমরা এখনো পর্যন্ত এরকম ভাবে পিছিয়ে থাকবো? এবং যারা
বয়স্ক হচ্ছেন আগামী দিনে যারা প্রজন্মে, মানে আগামী দিন না, মানে আমার আগের যারা জেনারেশনে, পরের জেনারেশন যারা রয়েছেন বা আগের জেনারেশন রয়েছেন বা আমি নিজেও কিন্তু বয়স সন্ধিক্ষণ অনেকদিন আগে পার করে এসেছি, এবার কিন্তু ওল্ড এজের দিকে হাঁটছি। আমাদের জন্য এখনো সেই স্কিম কিছু নেই, আমরা কোনো রকম ভাবে স্কিমের আওতায় পড়ি না, এবং ওল্ড এজ হোমের কোনো ব্যবস্থা নেই। অনেক কমিউনিটি মানুষকে আমরা দেখেছি লকডাউনে কিভাবে আমরা প্রায় 600 জনের ওপরে ট্রান্সজেন্ডারদেরকে কোভিডের সময় কিন্তু ত্রাণ দিয়েছি। খালি ট্রান্সজেন্ডার নয়, যৌনকর্মী সন্তানদের নিউট্রিশন থেকে শুরু করে গৃহ শ্রমিক থেকে শুরু করে অসংগঠিত শ্রমিক থেকে শুরু করে সবাইদেরকে আমরা নিজেরা ত্রাণ দিচ্ছি। হ্যাঁ, সেখানে আমরা রাজ্য সরকারের একটা সহায়তা পেয়েছি, তাছাড়া বিভিন্ন যে সমস্ত কোম্পানি এবং গোষ্ঠীগুলো আমাদেরকে সহায়তা করেছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখেছি যে কিভাবে গ্রামগঞ্জে রূপান্তরকামী মানুষরা মৃত্যুর পথে এগোচ্ছে। আমাকে একজন ফোন করে বলছে নাকি যে আমাকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দাও। সেই ট্রান্সওমেনের বয়স মিনিমাম তখন 80 বছর বয়স ছিলেন। সে আমাকে, মানে আমার যারা ওখানে আরো মেম্বাররা রয়েছেন, সদস্যরা, তারা আমাকে ফোন করছে যে মা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দাও, আমরা ওকে নিয়ে। কিন্তু এই টাইমে এমন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন একটা চলছিল যে কোনো হসপিটালে ওকে নিয়ে এসে যে আমরা ট্রিটমেন্ট করাবো, সে কিন্তু বাড়িতে মারা গেছিল, বিনা চিকিৎসায় তাকে মরতে হয়েছিল। তো এরকম ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা বারবার উপলব্ধি করি, আমরা বারবার চোখে দেখি। তো সেই জন্য আমাদের মনে হয় এরকম সচেতন শিবির একটা না, এরকম বারবার হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেকটা মানে সিভিল সোসাইটির যারা নাগরিক রয়েছেন তারা প্রত্যেকজন আমাদেরকে অ্যাকসেপ্টেন্স করুক, এবং আমরাও যেন তাদের অ্যাকসেপ্টেন্স পাই। এইটাই আমাদের আশা। এর থেকে আমাদের আর কিছু চাওয়ার নেই। ধন্যবাদ। Thank you so much to Shintu for giving us the real context and the significance of this particular program. I now request Justice Jyotirmoy Bhattacharya, the chairperson of the State Human Rights Commission, to kindly deliver the keynote address. নমস্কার, ভেরি গুড মর্নিং এভরিবডি। এখন আমি দুটো ভাগে একটু ভাগ করব, যেহেতু হিউম্যান রাইটসের চেয়ারপারসন হিসেবেও এসছি। হিউম্যান রাইটস কমিশনের কি দায়িত্ব, এই অ্যাক্টের যে প্রভিশনসগুলো রয়েছে সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন করার, তারা কি করতে পারে সেটা একটুখানি আমি বলবো। আর তার আগে একটুখানি এই আইনটার সম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব, হ্যাঁ, যাতে আমার মনে হয় যদি কিছু লুফল থাকে সেগুলো যদি রেকটিফাই করে নেওয়া যায় তাহলে বোধহয় ভালো হবে আর কি। সেইগুলোই একটুখানি দেখিয়ে নেবো আগে। তা কারণ আমাদের এখানে মন্ত্রী মহাশয় রয়েছেন, সুবিধেই হবে বোধহয় একটু ডিসকাশন করলে এটা। সেই জন্য আমার মনে হয় সেটা একটু বলে দেওয়ার দরকার হচ্ছে এখানে। আচ্ছা, এখানে এই ট্রান্সজেন্ডারদের যে একটা সামাজিক প্রোটেকশন দেওয়ার দরকার, যে এটা কিন্তু এই আইডিয়াটা অরিজিনেট করেছিল কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের মাথায়। হ্যাঁ, 2014 সালে 2014 এটাকে অরিজিনেট করেছিল সুপ্রিম কোর্টে। তারপরে সুপ্রিম কোর্টের অনুযায়ী, ডিরেকশন অনুযায়ী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই এটা তৈরি করেন। 2019 সালে এই একটা আসে 5 ডিসেম্বরে। একটা নোটিফাই হয়েছিল আপনার 5 ডিসেম্বরে, কিন্তু এফেক্টিভ ডেটটা ওরা দিয়েছিল 10 জানুয়ারি 2020 থেকে। কারণ এই অ্যাক্টে থেকে দেখতে পাবেন, এটা অনেক অ্যাক্টে ওই রকম থাকে, কতগুলো অ্যাক্টে দেখবেন যে বলা থাকে যে যেদিন থেকে এটা নোটিফাই করা হচ্ছে এই অ্যাক্টটা, সেই দিন থেকে এটা এফেক্টিভ হবে। আর কিছু ক্ষেত্রে বলা থাকে যে নোটিফিকেশন করতে হবে এফেক্টিভ ডেটটা জানাবার জন্যে। তো এই অ্যাক্টটাও যখন হয়েছিল, সেকশন 1(3)তে বলা আছে যে ইট শ্যাল কাম ইনটু ফোর্স on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. সেই জন্যে এই অ্যাক্টটা কিন্তু মানে নোটিফাই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা এফেক্টিভ ডেট হয়নি, আসেনি, কার্যকরী হয়নি। কার্যকরী হয়েছে কি সাবসিকুয়েন্টলি আর একখানা গভর্নমেন্ট নোটিফাই করেছিল গেজেট অফ ইন্ডিয়া, সেইটা থেকে এফেক্টিভ ডেট দিয়েছে
10 জানুয়ারি 2020 থেকে। তা এই অ্যাক্টে তো অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে, দেখবেন চ্যাপ্টার রয়েছে 9টা। হ্যাঁ, 9টা চ্যাপ্টার রয়েছে। প্রথমটা যেরকম থাকে শর্ট টাইটেল অফ দি অ্যাক্ট, তারপর ডেফিনিশন ক্লজ, তারপরে যেটা প্রহিবিশন এগেনস্ট ডিসক্রিমিনেশন, কারণ ডিসক্রিমিনেশন করা চলবে না। থার্ড চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়, এইটাকে নিয়ে আগে আমাদের একটু ডিসকাস করা দরকার। রেকগনিশন অফ আইডেন্টিটি অফ ট্রান্সজেন্ডার পার্সন। তারপরে ফোর্থ চ্যাপ্টারে অব্লিগেশন অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গভর্নমেন্ট। ফিফথ হচ্ছে অব্লিগেশন অফ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড আদার পার্সনস। সিক্সথ হচ্ছে এডুকেশন, সোশ্যাল সিকিউরিটি, হেলথ অফ দি ট্রান্সজেন্ডার পার্সন, যেটা উনি কিছুটা বলছিলেন। তারপরে হচ্ছে ন্যাশনাল, সেভেন্থ হচ্ছে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ট্রান্সজেন্ডার পার্সন। এইট হচ্ছে অফেন্সেস অ্যান্ড পেনাল্টিস, ওদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অফেন্সেস হয় তার কি পেনাল্টিস হবে, শাস্তি হবে, সেইটা নিয়ে। আর নাইনথ হচ্ছে গ্রান্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি গ্রান্ট ট্রান্ট দেবে, রুল মেকিং পাওয়ার, এইগুলো আছে। তা আমাদের মনে হয় এই সব কিছু বেনিফিট যেগুলো সব বলেছে, 2A বলুন, 4, 5 সব কিছুই, কিন্তু প্রথমে তার মানে রাইটটাকে এনজয় করতে গেলে তার রেকগনিশন পাওয়ার দরকার। সেই রেকগনিশনটা পাচ্ছে কিন্তু চ্যাপ্টার 3-তে। সেটা দিয়েই মনে হয় আমাদের প্রথম দেখা উচিত যে চ্যাপ্টার 3-তে রেকগনিশনটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, যাতে তাদের রাইটটা যদি ডিনাইড হয় কোথাও, তাহলে সেটা যাতে সেই অধিকারটা তারা যেন নিতে পারে, আদায় করে নিতে পারে। হ্যাঁ, সেখানে একটুখানি আমি দেখাচ্ছি যে সেন্ট্রাল, এখানে দুজনেই রুল করেছে, সেন্ট্রাল রুলও করেছে, কিন্তু সেন্ট্রাল রুলে দেখবেন যে ওটা তো একই রকম আছে যে এফেক্টিভ ডেটটা পরে জানানো হবে, কিন্তু এখনো এফেক্টিভ ডেট আসেনি। তা সেন্ট্রাল রুলসটা কিন্তু এখনো আমার মনে হচ্ছে, যেগুলো যতদূর ইনফরমেশন পেয়েছি আসেনি। আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টই, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট গভর্নমেন্টই প্রথম এই রুলটা ফ্রেম করেছে এবং এফেক্টিভলি হয়ে গেছে, কার্যকরী হয়েছে আমাদের এই স্টেট গভর্নমেন্টের এই রুলসটা। তা একটুখানি আমি চ্যাপ্টার 3টা দিয়ে একটুখানি দেখাচ্ছি। একটুখানি আমার মনে হচ্ছে একটুখানি হয়তো কেয়ার নেওয়া দরকার হবে চ্যাপ্টার 3-তে। হ্যাঁ, সেকশন 4টায় বলছে ট্রান্সজেন্ডার পার্সন শ্যাল হ্যাভ দি রাইট টু বি রেকগনাইজড অ্যাজ সাচ ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দি প্রভিশন অফ দি অ্যাক্ট। তাহলে একটা হচ্ছে আপনার বলে দিচ্ছে যে রেকগনিশনের জন্য রাইট তাকে বলছে কিভাবে করতে হবে। A person recognized as transgender under subsection 1 shall have the right to self-perceived gender identity. সে নিজে যেভাবে করবে, আইডেন্টিফাই করবে, তার উপরেই তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, রেকগনিশন করতে হবে। এবারে 5-এতে হচ্ছে সার্টিফিকেশন অফ আইডেন্টিটি। এইখানে একটুখানি নজর রাখার দরকার। A transgender person may make an application to the district magistrate for issuing a certificate of identity as a transgender person in such form, এইটা খুব নজর রাখার দরকার, in such form and manner and accompanied with such document as may be prescribed. এটা খুব সিগনিফিকেন্ট। এটা সিগনিফিকেন্স কি একদম মানে ল কলেজের প্রথম দিন থেকেই পড়ানো হয় যে অ্যাক্টের না বিভিন্ন রকমভাবে এফেক্টিভ হয় সেকশনগুলো। একটা যদি কোনো অ্যাক্টে সেকশন কিভাবে অপারেট করবে সেইটা যদি সেই অ্যাক্টের সেকশনেই বলে দেওয়া থাকে, সেটা ইমিডিয়েট এফেক্ট হয়, সেটা সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যকরী হয়ে যায়। কিন্তু যদি বলে যে না, এই প্রভিশনটা এফেক্টিভ হবে কখন, যখন অ্যাজ প্রেসক্রাইবড ইন দি রুলস, যতক্ষণ না রুলসটা প্রেসক্রিপশন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেই সেই সেকশনটা অপারেশনে আসে না। এটা প্রথম দিন থেকেই পড়ানো হয়। তা সেইটা যদি সেইভাবে যদি আপনারা এখানে দেখেন, তাহলে এখানে কিন্তু বলে দিল যে ট্রান্সজেন্ডার মে মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু দি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফর ইস্যুইং এ সার্টিফিকেট অফ আইডেন্টিটি অ্যাজ এ ট্রান্সজেন্ডার পার্সন ইন সাচ ফর্ম অ্যান্ড ম্যানার অ্যান্ড অ্যাকম্পানিড উইথ ডকুমেন্ট অ্যাজ মে বি প্রেসক্রাইবড। মানে এই প্রেসক্রিপশনটা যতক্ষণ না হবে রুলসে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেকশন 5-এর অপারেশন হবে না। কিন্তু সেটা কিভাবে আমাদের রুলসের সঙ্গে কন্ট্রাডিক্ট করছে আমি একটু দেখিয়ে নিতে চাই, যেটা একটু চিন্তা করতে হবে এনাদেরও। Provided that in case of a minor child, such application shall be made by the parents or guardians of child.
issue of certificate of identity, district magistrate shall issue to the applicant under section 5 a certificate of identity as transgender person after following such procedure and in such form and manner within such time as may be prescribed indicated in the gender of such person transgender. এখানেও as may be prescribed বলছে, পুরো 5, 6 সবটাই হচ্ছে প্রেসক্রিপশন যতক্ষণ না হবে রুলসে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু 5 বা 6 বা 7ও চেঞ্জ ইন জেন্ডার যদি পরে চেঞ্জ করে জেন্ডারের, সেটাকেও যে রেজিস্ট্রেশনের যে প্রভিশন আছে সেটা সেকশন 7, সেটাতেও অ্যাজ মে বি প্রেসক্রাইবড বলা আছে, ইন দি ম্যানার অ্যাজ মে বি প্রেসক্রাইবড। কিন্তু আমি এইটার সঙ্গে একটু রুলসটাকে একটুখানি দেখিয়ে নিতে চাই। এখানে যদি ওই আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রুলসের দরকার নেই, স্টেট গভর্নমেন্ট রুলসটাই আমরা দেখাচ্ছি, কারণ আমাদের এখানে স্টেট গভর্নমেন্ট রুলসটাই করবে, কাজ দুটোই করবে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রুলসটাও অ্যাপ্লাই করবে, কিন্তু এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রুলসটা যেহেতু নোটিফাই হয়নি সেই জন্য ওটার আমি খুব একটা করছি না। স্টেট গভর্নমেন্টের নোটিফিকেশনটা একবার আসুন। এখানে যেটা বলেছে না, এই রুলস মে বি কল্ড দি সেকশন 1A the West Bengal Transgender Person Protection of Rights Rules 2022, হ্যাঁ, এখানে এটার এফেক্টিভ ডেটটা করে দিলেন, they shall come into force on the day of their publication in the official gazette। এখানে কিন্তু আলাদা ডেট আর নোটিফাই করার কথা বললেন না, যেরকম ভাবে অ্যাক্টে বলা আছে বা সেন্ট্রাল রুলসতেই বলা আছে আলাদা করে আমরা নোটিফাই করব, কিন্তু এখানে হলো কি এর এফেক্টটা, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সট্রাঅর্ডিনারি গেজেটে আপনার পাবলিশড হলো আপনার 30th November 2022। তাহলে এইটা এফেক্টিভ হয়ে গেল 30th November 2022 থেকে। এবারে এই রেজিস্ট্রেশন এটা আবার যদি দেখেন, এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফর ইস্যু অফ সার্টিফিকেট ফর আইডেন্টিটি আন্ডার সেকশন 6-7 এই রুল সেকশন 6 আর 7-এ, সেইটাই রুলস ফ্রেম করছে 3-তে রুলসে। এখানে এই 3-এর 3টা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এখানে এটা যদি অ্যাক্টে আসার পরে যদি কেউ অ্যাপ্লাই করে কিভাবে করবে সেই প্রভিশনটা এখানে বলছে, transgender person desirous of obtaining a certificate of identity shall make an application as prescribed in the form 1 একটা প্রেসক্রিপশন করে দিল এখানে, application shall be submitted to the district magistrate in person or by post till online facilities are developed by the state government, and thereafter the application shall be made by online। A provision procedure-টা বলে দিল, provided that in case of minor child such application shall be made by the parents or guardians of such minor child, and in case of a child in need of care and protection by the competent authority under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 as amended by the Juvenile Justice Care and Protection Children Amendment Act 2021। এটা মানে খুব সায়েন্টিফিক্যালি সবটা পুরোটা কভার করা হয়েছে আমাদের রুলসে। আমরা যে দেখলাম এটা অনেক মানে কম্প্রিহেন্সিভলি সেন্ট্রাল রুলস থেকেও আমাদের এটা অনেক কম্প্রিহেন্সিভলি আমাদের স্টেট রুলসে রয়েছে। কিন্তু যেটা গন্ডগোল রয়েছে মনে হচ্ছে আমার একটু, সেটা 3-তে সাব রুল 3, এইটা একটুখানি দেখে নেওয়ার দরকার। Transgender person who have officially recorded their change in gender, whether as male, female, transgender prior to the coming of the act, shall not be required to submit an application for certificate of identity under this rule, provided that such person shall enjoy all rights entitlement conferred on transgender person under the act। এইখানে একটুখানি আমার মনে হচ্ছে এটা একটু চিন্তা করে দেখার দরকার আছে। এটাকে মনে হচ্ছে একটুখানি বোধহয় অসুবিধা হচ্ছে। তার কারণ অসুবিধা হচ্ছে কি, এদের বলছে রুলসে আর করতে হবে না, আর নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না যাদের অলরেডি সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে। সার্টিফিকেট কোথায় পাবে? সার্টিফিকেট পেতে গেলে তো হয় অ্যাক্টে পেতে হবে, নয় রুলসে পেতে হবে। অ্যাক্টে বলে দিয়েছে রুলসে প্রেসক্রিপশন না হওয়া পর্যন্ত হবে না। তাহলে এই রুলসটা প্রেসক্রিপশন হচ্ছে নভেম্বর 2020-তে, তার আগে যারা করে নিয়েছে অ্যাক্টে, সেটার লিগ্যালিটিটা কতটা থাকছে? অ্যাক্টে বলেছে রুলসে প্রেসক্রিপশন হলে তবেই একটা অপারেটিভ হবে সেকশন 4টা,
কিন্তু রুলসে বলে দিচ্ছে যাদের হয়ে গেছে তাদের আর করতে হবে না, কিন্তু যাদের হয়েছে তাদের লিগালি হয়েছে কিনা। আগে তো ওই সেকশনটা অপারেশনই আসেনি, তা সেইটাতে কে রেজিস্ট্রেশন দিল, কোন অথরিটি রেজিস্ট্রেশন দিল, তার কি অথরিটি ছিল রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার, এটা একটু চিন্তা করে দেখার দরকার আছে। সুতরাং আমার মনে হয় এটাকে একটুখানি যদি অ্যামেন্ডমেন্ট করে নেওয়া হয় তাহলে বোধহয় ভালো হবে। যে যদি ওইগুলোকে রেগুলারাইজ করার জন্য বলছে, আর একটা যদি সার্টিফিকেট দিয়ে এই রুলসের যদি কনফার্মেশনটাকে করে নেওয়া যায় তাহলে এটা রেগুলারাইজ করে দেওয়া যায়, পরে এটারও সম্মুখীন হতে হবে না আইনের দরবারে। কারণ আইনের দরবারে গিয়ে এই প্রশ্ন উঠলে করতে পারে না। দুটো তিনটে এখানে আর্গুমেন্ট চলে আসে। এক নম্বর, রুলস ফ্রেম না হওয়া পর্যন্ত অ্যাক্ট অপারেশন আসছে না। দু নম্বর, অ্যাক্টে যে প্রভিশন আছে সেইটা সুপারসিড করে রুলসে কিছু তৈরি করে দিতে পারে না। রুলসটা হচ্ছে ফ্রেমিং অথরিটি পাচ্ছে ডিরাইভ ফ্রম দি অ্যাক্ট ইটসেলফ। সো অ্যাক্টের মাথায় চড়ে যেতে পারবে না সে অ্যাক্টের যে প্রভিশন আছে সেইগুলোই কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেইগুলোই তাকে দেখাতে হবে। সুতরাং এইটা অ্যাজ ইফ এটা অ্যাক্টেরও উপরে চলে যাচ্ছে, তো আর অ্যাপ্লাই করতে হবে না, কিন্তু এখানে রুলসে বলছে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সুতরাং এইটা একটুখানি দেখে নেওয়ার দরকার, যাতে মানে যারা করে দিয়েছে তাদের একটা করে আবার রিকনফার্মেশন দিয়ে দেওয়া যায়, যাতে পরে আর এইসব সম্মুখীন হতে না হয়। আচ্ছা, এরপরে এটা আমাদের মনে হয় তো আমাদের এখানে অনেকটা আছে ফোরের যে প্রসিডিওরটা বা সেন্ট্রাল রুলসের যে প্রসিডিওর করেছে তার থেকে অনেকটা ওখানে একটা সাইকোলজিস্টের সার্টিফিকেটও লাগছে। হ্যাঁ, সেটা আমাদের এখানে করেনি। আমার মনে হয় আমাদের এই প্রভিশনটা অনেকটা সায়েন্টিফিক এবং আমাদের স্ট্যাচুটের ইন কনফর্মিটি উইথ দি স্ট্যাচুট। কারণ এখানে যদি সেন্ট্রাল রুলসে চলে আসেন, প্রসিডিওর অফ ইস্যুয়েন্স সার্টিফিকেট অফ আইডেন্টিটি আন্ডার সেকশন 6, এখানে বলছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্যাল বেসড অন অ্যাপ্লিকেশন, এটা অবশ্যই এখনো এফেক্টিভ হয়নি, বেসড অন অ্যাপ্লিকেশন the affidavit attached therewith and the report of the psychologist without any medical examination issue the certificate of identity. এখানে এই যদি অ্যাক্ট বলে দিচ্ছে সেলফ পারসেপশন, যে নিজে যে ডিক্লেয়ার করবে সেইটা হবে, সেখানে সাইকোলজিস্টের রিপোর্টের কোনো দরকার কেন? তাহলে একটা ভেরিফিকেশনের জিনিস চলে আসছে। হ্যাঁ, সেটা তো অ্যাক্টের উদ্দেশ্য নয়। একটা যে বলে দিয়েছে যে না পারসিভ করবে, যা ডিক্লেয়ার করবে সেইটাতেই হবে। তাই এইটা কিন্তু আমাদের স্টেট রুলসে কিন্তু অনেকটা সায়েন্টিফিক, আমাদের স্টেট রুলে কিন্তু ওটা প্রেসক্রাইব করেনি। আমাদের স্টেট রুলে যেটা বলে দিয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাবজেক্ট টু দি কারেক্টনেস অফ দি অ্যাপ্লিকেন্টস পার্টিকুলার্স get the application processed based on an affidavit submitted declaring the gender identity of any person in Form 2 without any medical or physical examination, and thereafter issue an identification number to the applicant which may be quoted as proof of application. এটা আমাদের মনে হয় স্টেটের যেটা প্রভিশনটা মানে অনেকটা সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন কনফর্মিটি উইথ দি স্ট্যাচুট, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ওই সাইকোলজিস্টের সার্টিফিকেটের ইন্ট্রোডাকশনটা আমার মনে হচ্ছে নট ইন কনফর্মিটি উইথ দি স্ট্যাচুট। যেখানে নিজে ডিক্লারেশনের ওপরে করবে সেখানে আর একটা ভেরিফিকেশনের, তো এখানে একদম পরিষ্কার বলছে যে কোনো মেডিকেল টেস্টই হবে না, এক্সামিনেশন হবে না, কিছুই হবে না, সে যে ডিক্লেয়ার করবে সেইটা, তাহলে আর সাইকোলজিস্টের সার্টিফিকেটের কি দরকার? এটা একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। যাই হোক, আর একটা জিনিস আমি এখানে যেগুলো আছে যে ডিসক্রিমিনেশন করতে পারবে না, সেখানে ডিসক্রিমিনেশনটা মানে চাকরির ক্ষেত্রেও করতে পারবে না, পড়াশোনার ক্ষেত্রেও করতে পারবে না, কোথাও করতে পারবে না। প্রহিবিশন এগেইনস্ট ডিসক্রিমিনেশন সব বলা আছে, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন যেখানে আছে। এবং এখানে আর একটা জিনিসও একটু লক্ষ্য করা, এটা কতটা কম্প্রিহেন্সিভ, শুধু যে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন বা গভর্নমেন্ট হেডেড ইনস্টিটিউশন সেগুলোই শুধু নয়, যা ইনস্টিটিউশনের যা ডেফিনিশন করে দিয়েছে তাতে প্রাইভেট এখানেও যদি কিছু ভায়োলেশন হয় বা কিছু করে সেগুলোও কিন্তু এর মধ্যে চলে আসবে, অফেন্সের মধ্যে। হ্যাঁ, আর ওয়েলফেয়ার মেজার কি কি নিতে হবে সেগুলো তো সেকশন 8-এ বলেছে। আমাদের এখানে তো বোর্ড গঠন করে দিয়েছেন এখানে, যেটা অন্য জায়গায় বোধহয় এখনো হয়নি। তো
সেটাও খুব ভালো, কিন্তু এখানটাও এখানে বোর্ডটা কবে গঠন হয়েছে আমি জানি না। দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গভর্নমেন্ট শাল টেক স্টেপস to secure full and effective participation of transgender person and their inclusion in the society. Section 2 important. Appropriate government shall take such welfare measure as may be prescribed. আবার সেই prescribed under the rules. এখানে কিন্তু রুলসে আমি সেরকম কিছু প্রেসক্রিপশন দেখলাম না। To protect the rights and interests of the transgender person and facilitate their access to the welfare scheme framed by the government. আচ্ছা, এইটা তো যা গভর্নমেন্টের এই সমস্ত দায়িত্ব রয়েছে এগুলো করার, আমাদের বোর্ডও তৈরি হয়েছে এখানে, তারা প্রেসক্রিপশন দেবেন এখানে। চ্যাপ্টার এই 5-এ যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট একখানা আছে, এমপ্লয়মেন্ট তো বলেছি ওখানেও করতে পারবে না। অব্লিগেশন অফ দি এস্টাবলিশমেন্টে ওখানে একজন করে আপনার ওই অফিসার, কমপ্লেন অফিসার একজন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। যদি কোনো কারোর ওই ভায়োলেশন বা ডিসক্রিমিনেশন করে সেখানে কমপ্লেন করা যেতে পারে, এবং সেই কমপ্লেন করলে তিনি এনকোয়ারি করে যে রিপোর্ট দেবেন হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন, সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। সেখানে কিন্তু হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশনের ওপরে আর কোনো ডিসক্রিপশন রাখছে না, সেটা কতটা ভুল, কতটা খারাপ, কতটা এসে নয়, যেটাই রিপোর্ট দেবেন সেটাই এনফোর্স করতে হবে। যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেকশন 12টা রাইট অফ রেসিডেন্স। এটা কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে দেখতুম বা শুনতুম যে এরকম একটা হয়ে গেলে, যে যদি অঘটন ঘটে কোনো পরিবারে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে নিয়ে চলে যাওয়া, তার বাবা মার সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখে না, বা বাবা মাও সম্পর্ক রাখতে চান না সেইরকম ছেলে মেয়ের সঙ্গে। এটা একটা খুব সামাজিক ব্যাধি জায়গায় ছিল, কিন্তু সেইটা এখানে সেকশন 12-এ কিন্তু সেই প্রোটেকশনটা দিয়েছে। এখানে নো চাইল্ড শ্যাল বি সেপারেটেড ফ্রম প্যারেন্টস অর ইমিডিয়েট ফ্যামিলি on the grounds of being transgender, except on an order of a competent authority in the interest of such child. Every subsection 2, every transgender person shall have a right to reside in the household where parents or immediate family members reside. মানে তাদের একটা অধিকার আছে, এমনি সমস্ত বাচ্চারা যেরকম ভাবে তাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সের এনভায়রনমেন্টে যেরকম বেড়ে ওঠে, তাদেরও কিন্তু সেই অধিকার আছে এখানে দিয়েছে, এবং তারা তার বাড়িতেই বাবা মার সঙ্গেই থাকতে পারবে, ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবে, এবং তাদের সঙ্গে কালচারে তারা নিজেদের ডেভেলপ করতে পারবে। আর রাইট নট টু বি এক্সক্লুডেড আন্ডার সাচ হাউস হোল্ড অর এনি পার্ট দেয়ারঅফ। শুধু রাইট দেয়নি থাকার, এটা নেগেটিভ রাইটও, মানে নট টু বি এক্সক্লুডেড, তাকে এক্সক্লুডও করতে পারবে না, সেই রাইটটাও দিচ্ছে। বোথ পজিটিভ রাইট এবং নেগেটিভ রাইট দুখানেই দিচ্ছে সেকশন 12-এ। হ্যাঁ, আর একটা যেটা ভালো, যেটা where any parent or a member of his immediate family is unable to take care of a transgender, the competent court shall by an order direct such person to be placed in rehabilitation center. তা যদি কোনো বাবা মা বা ফ্যামিলি মেম্বার্স তাদের দায়িত্ব না নিতে চান, হ্যাঁ, তারা কিন্তু যে ওই অন্য একটা জায়গায় চলে গিয়ে সেই অন্য জীবনযাপন করবে সেটা কিন্তু নয়। এটা স্টেটের উপর একটা দায়িত্ব দিয়ে দিল, বললো যে তা সেই সব ছেলে মেয়েদের জন্যই কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার তোমাদের করতে হবে, এবং সেই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে তাদের বেড়ে উঠবে আর কি, তারা তাদের তৈরি করবে। আচ্ছা, ভোকেশনাল ট্রেনিং, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট, এগুলো তো সমস্ত করেছে। এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে বললুম কোনো রকম করা যাবে না ওই ডিসক্রিমিনেশন। আর অফেন্সেস যেটা আছে চ্যাপ্টার 8-এ, সেখানেও আপনার বলা আছে আপনার শাস্তি কি ধরনের শাস্তি হবে। পাবলিক প্লেসে যদি কোনো রকম প্যাসেজ, রাইট অফ প্যাসেজ ইউজ করতে না দেওয়া হয় বা না দেওয়া হয় সেই রকমভাবে, বা গ্রামেতে যদি কোনো রকমভাবে হাউস হোল্ড করতে হবে, গ্রাম ছেড়ে দিতে হবে, আদার প্লেস অফ রেসিডেন্সি গিয়ে থাকে, এই সমস্ত যদি করে, তাহলে সেখান থেকেও মানে 2 বছর পর্যন্ত এবং ফাইন পর্যন্ত, হয় 2 বছরের জেল পর্যন্ত সেখানে হতে পারে। এইটা আপনার মোটামুটি মানে যে প্রোটেকশনগুলো দিয়েছে, কিন্তু যেটা আমাদের হিউম্যান রাইটসের জন্য বলার দরকার সেটা হচ্ছে সেকশন 20টা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেকশন 20টা হচ্ছে অ্যাক্ট নট ইন ডেরোগেশন অফ এনি আদার ল। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দি প্রভিশন অফ দিস অ্যাক্ট শ্যাল বি ইন
addition to and not in derogation of any other law for the time being in force. এটাতে কিন্তু অ্যাডিশনাল রাইট দিল। এখানে মানে সব কনস্টিটিউশনাল রাইট এবং স্ট্যাচুটারি রাইট যা এমনি মানুষ যারা পায় সেটা কিন্তু তারাও এনজয় করবে। ওই এমনিতে যেমন শিডিউল কাস্ট যদি হয় শিডিউল কাস্টের বেনিফিট, শিডিউল ট্রাইবসের হয় শিডিউল ট্রাইবসের বেনিফিট, বা অন্য যা কিছু কনস্টিটিউশনাল রাইটস প্রোটেকশন যা আছে এমনি সাধারণ মানুষ যা পায় তারা কিন্তু সেটা পাবে। সেই জন্য সেকশন 20টা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য এখানে বলে দিচ্ছে অ্যাডিশনাল রাইট, তার মানে তার উপরেও এই সমস্ত প্রোটেকশনগুলো ওরা অ্যাডিশনাল পাবে। সেই জন্যে হিউম্যান রাইটসের যেটা আমাদের দায়িত্ব আর কি, সেটা শুধু যে অন্য লোকেরা যে প্রোটেকশন পায় তাদের হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হলে শুধু সেইটা নয়, কনস্টিটিউশনাল বা স্ট্যাচুটারি সেইটার উপরে অ্যাডিশনাল দায়িত্ব রয়েছে। এই অ্যাক্টেরও যদি কোনো ভায়োলেশন হয় সেটা হিউম্যান রাইটসের কাছে যদি কমপ্লেন করে কেউ, সেটাও হিউম্যান রাইটস কমিশন সেটা দেখবে এবং যা রেকমেন্ড করার দরকার সেকশন 12 অনুযায়ী সে রেকমেন্ডগুলো করতে পারে। সুতরাং কোনো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে গিয়ে যদি কোনো রকম ধরুন ভর্তি হতে না পারে সেটাও একটা কমপ্লেন হিউম্যান রাইটসের কাছে করা যেতে পারে। কোথাও যদি চাকরির ক্ষেত্রে কোনো যদি কমপ্লেন হয় সেখানেও গিয়েও করতে হতে পারে। কিন্তু সেই জন্যে সেইটা সেকশন 20টা খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যাডিশনাল আর একটা জিনিস একটুখানি আমি শেষ করব, এটাই দেখি আর কিছু নয়, যে এখানে যে আমাদের যে একটা অ্যাপিলেরও প্রভিশন করেছে, যে ওই যে যদি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তো অ্যাপ্লাই করার পরে যদি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ধরুন কনভার্সান হয়েছে, চেঞ্জ হয়েছে, সেইটার জন্য সেটা করলে না একটা মেডিকেল সার্টিফিকেটও জমা দিতে হয়। হ্যাঁ, মেডিকেল সার্টিফিকেট যে হসপিটালে বা যেখানে হেলথ কেয়ারে যেটা এই সমস্ত ট্রিটমেন্ট হয়েছে সেই সব সার্টিফিকেট দিতে হয়। সেইটা দেখে যদি রিজেক্ট করে, তাহলে রিজেক্ট করলে তার একটা অ্যাপিলের প্রভিশন কিন্তু এখানে করা হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস একটা জিনিস হচ্ছে কি, যে এটা আমাদের তো মনে হচ্ছে অনেকটা এখনো নোটিফাই হয়নি অ্যাপেলেট অথরিটিটাকে, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা করেছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আবার ওই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই দেখছি একটা অ্যাপিলের প্রভিশন করেছে রুলসটা এখনো এফেক্টিভ হয়নি বলছি, কিন্তু সেটা খুব একটা আমার মনে হয় সায়েন্টিফিক নয়। যে রিজেক্ট করছে তার কাছেই আপিল হবে। এখানে আপনার রুল 6-এ 9 সাব রুল 9-এ ওই রিজেক্ট করছে সাব রুল 8-এ, ইন কেস দি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট অর চিফ medical officer does not confirm the correctness of the certificate or does not recommend issue of revised identity card, district magistrate shall inform the applicant of the application for issue of certificate of identity has been rejected due to non-confirmation of correctness of the medical certificate submitted by the applicant and or non-recommendation by the medical superintendent or chief medical officer. এটা যদি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটই তাহলে আলটিমেট ডিসিশন নিচ্ছে বেসড অন দি রিপোর্ট অফ দি ওই মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট মেডিকেল অফিসারদের। 9-এ আবার দেখুন সাব রুল 9-এ অ্যাপ্লিকেন্ট শ্যাল হ্যাভ দি রাইট টু অ্যাপিল উইদিন 30 days ফ্রম দি ডেট অফ intimation of rejection of the application to the district magistrate who shall refer the matter to the medical board for final decision. তাহলে আপিল যে রিজেক্ট করছে তার কাছেই আপিল, সে রেফার করবে ঠিকই কিন্তু তার কাছেই আপিলের। এটা মনে হয় খুব একটা সায়েন্টিফিক নয়, কিন্তু আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের রুলস এটা হ্যাজ টেকেন কেয়ার অফ। স্টেট গভর্নমেন্ট রুলসেও অ্যাপিলের প্রভিশন রেখেছে, কিন্তু সেখানে কিন্তু ওই এখনো অবশ্য নোটিফাই করেনি, কিন্তু যখন নোটিফাই করবে এটা একটুখানি বোধহয় খেয়াল রাখলে ভালো হয়। রুল 9-এ অ্যাপ্লিকেন্ট শ্যাল হ্যাভ দ্য রাইট টু অ্যাপিল উইদিন 30 days ফ্রম দি ডেট অফ intimation of the rejection of the application under Rule 3 to the appellate authority as designated by the state government by notification. এটা এখনো কাউকে নোটিফাই করেননি। সুতরাং আমার মনে হয় ওই ফের ওই যে রিজেক্ট করছে তার কাছেই আবার ফেরত পাঠাবে আপিলে, এটা ঠিক মনে হচ্ছে না। এটা অনেকটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট অনেক চিন্তা করেছেন মনে হয়, এবং সেটাকে আর একটু ভেবে নোটিফাই করা উচিত
এটা কিভাবে কে এটা শুনবে? আমরা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যদি রিজেক্ট করে, আমার মনে হয় অ্যাপেলেট অথরিটিতে একটু হায়ার অথরিটি সেক্রেটারি লেভেলে বোধহয় করলে বোধহয় ভালো হয়। হ্যাঁ, সেটা আমার যা মনে হচ্ছে, তাও চিন্তা করবেন এটা। তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি মানে হ্যাঁ না শুনুন, সেটা সেটা অসুবিধে তো যে হবে সেটা তো ঠিকই আছে। তা আপনি আপনি আপনার কোর্টে দেওয়া ধরুন মামলা হলো, আপনি আপনি কোথায় আছেন? উলুবেড়িয়ায়। আচ্ছা, কিভাবে আছেন? ধরুন আপনি একটা রিজেক্ট করলেন একটা অ্যাপ্লিকেশন, আপিলটা আপনার কাছে হলে কি হবে, দাঁড়াবে? আপনি তো সেটি অ্যাফার্ম করবেন। আপনি তো মাইন্ড ব্লক। সুতরাং যে লেভেলে রিজেক্ট করছে সেই যদি আবার আপিল শোনে, তাহলে তো আর এই অ্যাপেলেট ফোরাম সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তো ক্রিয়েট করার দরকার ছিল না। সেটা রিভিউ পাওয়ার আলাদা, রিভিউ এখানে হবে না। তার কারণ রিভিউ হচ্ছে ক্রিয়েশন অফ স্ট্যাচুট। রিভিউয়ের পাওয়ার যদি দেওয়া থাকে স্ট্যাচুটে, তাহলে রিভিউ করতে পারবে, আদারওয়াইজ নো অথরিটি ক্যান রিভিউ ইটস ওন ডিসিশন। এটা সেটেলড, রিকগনাইজড। সুতরাং এখানে কোনো রিভিউ পাওয়ার দেওয়া হয়নি। রিভিউ মে বি ডান বাই দি সেম অথরিটি, বাট অ্যাপেলেট অথরিটি ক্যানট বি এক্সারসাইজড বাই দি সেম অথরিটি। দিস ইজ ফান্ডামেন্টাল। হ্যাঁ, তাই মোটামুটি আমি এই বলছি, আমি আমাদের কাছে যদি মানে কারোর কোনো অভিযোগ থাকে করতে পারেন। আমাদের ওখানে এমনি পোস্টে মানে এমনিতেও হাতে হাতে দিলেও আমাদের অ্যাপ্লিকেশন নেওয়া হয়, আমাদের পোস্টে পাঠালেও নেওয়া হয়, বা আমাদের ইমেলের অ্যাড্রেসে ওখানে পাঠালেও নেওয়া হয়। এছাড়া আমরা অবশ্য সুমোটো নিতে পারি, আমাদের ওই হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টেও আমাদের সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, এবং সেই রাইটটাও আমরা এক্সারসাইজ করি। সাধারণত আমরা ওই খবরের কাগজে যদি আমরা দেখি এরকম কোনো অত্যাচার হচ্ছে বা কারোর ওপর, বা নিউজে আমরা টিভিতে এতে যদি আমরা দেখি, তখন আমরা একটা সুমোটো আমরা একটা প্রসিডিং ড্রপ করি। তা সেটা তো আমাদের ওপরেই থাকে। আর যাদের যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কারোর কোনো গ্রিভ্যান্স থাকে, তারা এই 3 রকমের মধ্যে যে কোনো এক রকমে আমাদের কাছে করতে পারেন। করলে আমরা তো যা এনকোয়ারির প্রসেস আছে, আমাদের হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টে আমাদের মানে নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন উইংও আছে। তাতে আমাদের সমস্ত অফিসাররা, খুব হাই লেভেল পুলিশ অফিসার থেকে আরম্ভ করে সকলেই আছেন। আমরা সে নিজস্ব ইনভেস্টিগেশন দিয়েও করতে পারি, বা আমরা রিপোর্ট চেয়ে নিয়ে আমরা সকলকে ডেকেও পাঠাই, সাক্ষী টাক্ষী নেওয়া হয়, নিয়ে আমরা একটা ডিসিশন নেওয়া হয়। নিলে আমরা গভর্নমেন্টকে আমরা সেইভাবে আমরা রেকমেন্ড করতে পারি যে কি ভায়োলেট হয়েছে, কি করা উচিত, সেই রেকমেন্ডেশনগুলো আমরা দিতে পারি। তা আমরা দেখেছি অনেক সময় বেশিরভাগই আমাদের কাছে কমপ্লেন যেগুলো হয় এফেক্টিভ, সেগুলো ওই বেশিরভাগ পুলিশ টুলিশদের বিরুদ্ধেই বেশি কমপ্লেন হয়। হ্যাঁ, কিন্তু তাদেরও আমরা দেখেছি অনেক সময় যে আমরা একটা রিকোয়েস্ট পাঠালেই সঙ্গে সঙ্গে দেখছি আমরা কাজ হয়। এমনিতেও দেখেছি ক্রিমিনাল প্রসিডিউর 156(3)তে কমপ্লেন মানে রেজিস্ট্রি করতে বলছে, এফআইআর নিয়ে কমপ্লেনটাকে করে দিতে বলছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, তার সত্ত্বেও দেখছি 7 দিন 8 দিন ফেলে রেখে দিচ্ছে, রেখে দিয়ে পুলিশ অ্যাকশন নিচ্ছে না। তারপর আমাদের কাছে যত কমপ্লেন আসছে, সকালবেলা আমরা চিঠি পাঠালি, সন্ধেবেলায় কমপ্লায়েন্সের রিপোর্ট চলে আসে, করে দিয়েছে। হ্যাঁ, তা সেইগুলো যাই হোক অনেকটা কাজ হয় বোধহয়, জানি না কি জন্যে হয়, তা কাজ হয়। তা সেই জন্য যদি কারুর কোনো রকম অভিযোগ থাকে, আপনারা অভিযোগ জানাতে পারেন। পূর্ত ভবনের 2nd ফ্লোরে আমাদের অফিস, হিউম্যান রাইটস কমিশনে। আমি আবার বলছি যে অ্যাপ্লিকেশান বিভিন্ন রকমের করা যায়। একটা হচ্ছে আপনার এমনি হাতে হাতে গিয়েও দিয়ে আসা যায়, রিসিভ করে নেয়, আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আছে, সেখানেও পাঠাতে পারেন, বা রেজিস্ট্রি ডাকেতেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। করে দিলে যে আমাদের প্রভিশন আছে, আমরা রিপোর্ট চেয়ে সেইগুলো তাদের উপরেও আমরা এগোতে পারি, বা যদি আমাদের স্যাটিসফ্যাক্টরি রিপোর্ট না হয়, আমরা নিজস্ব আমাদের ইনভেস্টিগেশন উইং আছে, সেইটা দিয়েও আমরা ইনভেস্টিগেশন করে আমরা কনক্লুশনে করি।
বা সেখানেও যদি আমরা দেখি আমাদের আরো প্রয়োজন আছে, আমরা সাক্ষী টাক্ষী সব নিয়ে ডেকে পাঠিয়ে তাদের আমরা নিয়ে একটা কনক্লুশন করে তারপর গভর্নমেন্টের কাছে আমরা রেকমেন্ডেশন দিই। সুতরাং আমাদের কাছ থেকে সব রকম সহযোগিতা আপনারা পাবেন, এটা আমি বলতে পারি। এই বলে আমি শেষ করছি। নমস্কার। Thank you so much to Justice Jyotirmoy Bhattacharya for going over the Act and the rules, the West Bengal rules of 2022. And now I think it is time that we have the inaugural address by Dr. Shoshi Baja, Honorable Minister of State in charge, Child and Women Development and the Social Welfare Department, and also the chairperson of the West Bengal Transgender Persons Development Board, Government of West Bengal. So I am also taking the liberty, if you allow, to sit and speak. Thank you, because I have too many papers in front of me. There will be some overlapping. কিছুটা থাকবে কারণ স্যারও বলেছেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় তিনি চেয়ারম্যান অফ দি হিউম্যান রাইটস কমিশন জাস্টিস জ্যোতির্ময় Bhattacharya. I thank our Professor N.K. Chakravarti, VC of NUJS. স্যার বেশ অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা করেছিলেন যে এটা খুবই প্রয়োজন এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস যেটা আপনাদের একটি সেল রয়েছে তার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ। থ্যাংক ইউ টু ডক্টর সঞ্জিত কুমার চক্রবর্তী, দি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, হু ইজ অ্যাকচুয়ালি দি ভাইটাল পার্সন, দি ডিরেক্টর অফ দি সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস, এবং আছেন আজকে বললেনও সিন্টু বাগুই যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রোটেকশন সেল গঠিত হয়েছে জেলা স্তরে হুগলিতে, তার একজন সম্মানীয় মেম্বার এবং একটি এনজিওর সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। আমি খুবই ভালো লাগছে কারণ আমি in the capacity of being the chairperson of the West Bengal Development Board. So it's not a welfare but a development board. So the outlook from the very beginning of the government was for development and not to be a kind of a patronizing with a patronizing attitude to say that yes, we are working for your welfare. It was always development, inclusive development. So being the chairperson of the board, I'm also happy to have my vice chairperson in front of you. She's Dr. Manavi Bandopadhyay. She's the vice chairperson. Also one of the very esteemed members. Two members are here. Dr. Natasha Dasgupta. She's also here. And Abhijit is there. Abhijit Chatterjee. Right? No, Konish. I keep, we have many members. So Konish is here. He's also very active. Konish De Sarkar, one of our members. I'd like to name our other members too. We have Dr. Lopamudra Sengupta. Oh, you're here. I thought we would all be together. Dr. Pialisur. Thank you. Sri is not here, I think. Sri Ghotok is also one of our members. Also Abhijit Chatterjee, Shonamani Sheikh, Suchitra De, and Krishnendu Hazra, and Kolika Mitro. Kolika. So our members are here, and it the board, sir, apni bolchilen. This following the NALSA verdict, which was really truly, I would say, revolutionary and iconic in its that that was in 2014. It took the central government about 5 years to come out with the act. But sir, I think under the leadership of our Honorable Chief Minister, Mamata Banerjee, because I remember very clearly, I was then in capacity as the minister of this department, Didi had said that you need to do something because there is no law, but let us constitute a board to discuss their issues. And actually a delegation of TG persons had gone over to her. So that was when she told us that you must constitute a board. So the first board which was constituted, Transgender Development Board, was in 2015. I think we were also one of the early, if I'm not mistaken, Tamil Nadu had it, and probably Maharashtra amader age pichu. So we were very early that time, which we came to know it's not to strike a record that we had constituted, it was genuinely to do some work. So that was constituted 2015. It was for 3 years. There was a gap. We had COVID also, and we have again brought about a transgender for the board, a regulation,
And there is a newly constituted board again, which is about 18 members. Some members have been added. So that was then notified in 2020. Sir. So this is the board which is now in force, is the second term of a board where, as I mentioned, our members, and there are ex officio members, about 8 members are ex officio, which of course I'm including myself also in that. But the most important thing is, sir, that the total coverage, the coverage is, it's also scholars who are working for TG community. There are professors and lecturers of state university with special interest in TG affairs. There's also a member from the CBO who is working for TG community. There are members who are F2M or M2F, and also members from the Hijra community and activists thereafter, and social workers. So it's a very well constituted board. This is one. Why I say this in detail is because what is desired always from these state governments are, what is your will? How much you are willing to work for the transgender persons. Having said that, the spectrum has widened. Now it is a huge community. It's just not TG persons. We are also looking into LGBT, I mean, the entire community. So it is always desired that, sir bollen, আইন আছে, আইনের জায়গা, legal structure, কিন্তু administrative structureটা কি এবং social structure স্যার বলছিলেন, আপনিও বলছিলেন। তো social structure is a huge thing which you have to handle, and that is always our attitude, our aptitude এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি, আমরা কিভাবে সহানুভূতি নয়, সহমর্মিতা, এবং আমরা কতটা সকলকে নন ডিসক্রিমিনেটরি অ্যাটিটিউড নিয়ে মেনে নিচ্ছি। দিস নিডস এ হিউজ লেভেল অফ অ্যাওয়ারনেস এবং নিজেদের থেকেও। তাহলে সরকারের কিছু কাজ কিংবা কিছু পদক্ষেপ gives an indication that yes, we mean that we need to look into this. তাতে হয় যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার, অ্যান্ড সো অ্যাজ আর্লি অ্যাজ 2015 যখন আইনটাও আসেনি তখনও বোর্ড গঠিত, তারপরে স্যার আইনটা এসছে, আইনটা 2019 এসছে, the central rules were then notified a year later, and we came out with our rules, again being the first state in India to have notified the rules. আর স্যার এটাকে এন্ডোর্স করেছেন, কিছু ভুল ত্রুটিও ধরেছেন, কিন্তু you have endorsed that yes, it is gazetted and it is notified with a specific date in 2022 in the line of these statutes. Sir, these are the infrastructure which is in place, and we have been sitting with our meetings. Now, sir, there are certain achievements which I can mention, and sir, আমি বলবো আপনি দু তিনটি কথা যেটা বলেছিলেন এবং সেটা নিয়ে। এবার স্যার যে মুহূর্তে all my esteemed members in front of us also, that আমরা যে মুহূর্তে রুলসটা নোটিফাই করলাম, VC সাহেব ইনক্লুডও করেছেন all the forms from our end, and we have started to, the essential, I think the demand for the rules as early as possible was for the issuance of the identity and the identity card. So there are two things. There are TG persons on self-declaration is asking for her or his identity. Self-declaration, আমি identity দেব। আমাদের যেটা বিষয়টা থেকে যায় যে এরপরে সেই মানুষটি SRS করাতে পারে, নাও করাতে পারে। In the event of any SRS, then you are declaring yourself that I have undergone an SRS, and of course the medical certificates come, আর আমি মেল কিংবা ফিমেল আমি নিজেকে বলে দিলাম, তাহলে পরে সেই আইডেন্টিটি কার্ড and undergoes that change। এবং এই রুলসটা আরো এসেনশিয়াল এটা ছিল, that one good thing the act did was to simplify the process by nominating or giving the powers to the district magistrate. That made it easier, that made it also very doable, workable kind of a solution. So sheta hoyeche, so the rules also had to be framed as early as possible so that we could start with identity card and identity certification. Certification ta age korchi, অবশ্য যারা SRS or non-SRS, তারপর identity card. But as is mentioned, sir, and all members may kindly note in the rules, which becomes very important, and that is the transgender persons
who have officially recorded the change in gender, apni bollen sir, whether as a male or a female or a transgender, prior to coming of the act, shall not be required to submit an application. Maybe can submit, may not submit sir. এই ক্ষেত্রে যদি ও মেল ফিমেলের দিকেই চলে গেল, তাহলে পরে আমরা কিন্তু তখন তো কিন্তু ও সার্টিফিকেটটা এম কিংবা এফ বলেই সাবমিট করছে। কিন্তু we are also mentioning that such persons shall enjoy all rights and entitlements conferred on TG persons under the act, irrespective of the fact সে যদি নিতে চায় যে ও এম কিংবা এফ এখন ক্লাসিফাইড হয়ে গেছে অ্যাজ পার SRS সার্জারি। স্যার আপনি মেডিকেল সার্টিফিকেট রিজেকশনের কথা বলেছেন, আমি till date our experience has been that that really has not been a rejection. So redressal এর কথা we were thinking that আমরা notify করবো as our divisional commissioners to be the appellate authority. But yes, you have put up the point that it's the DM who doesn't reject. Obviously the medical certificate is rejected by the medical board কারণ তার সে ক্যাপাসিটি নেই, কিন্তু আপনি বললেন যে আবার ঘুরে ফিরে তাদের কাছেই ফেরত যাচ্ছে যে এটা রিজেকশন হয়েছে। স্যার এখন অবধি হয়নি। I don't know, we will have to work on this. Amader divisional commissioners are being notified as the appellate authority. Sheta amra ekta bhebechi, but I have taken it down that in any event apni you cannot be you going back to the same person jeta apni sheta sir bollen. Having said that, amader sir we have also notified apni dekhlen member ekjon achen district protection cells. These are very important. Eta abar as per act we have followed. আর স্যার রেগুলেশনস করে কিছু অ্যাচিভমেন্টস আমাদের হয়েছে স্যার। ইট ইজ ট্রু, Shintu was mentioning about যে there are issues স্যার। এক হচ্ছে হোম, when I'm in distress আমি কোন জায়গায় যাব। একটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য আমার যদি হেলথ ইস্যুস হয় আমার কিছু আলাদা আছে কিনা, এবং আরেকটা হচ্ছে ওল্ড এজ হোমটাও যেটা আমি we do confess, but our attitude also has been non-discriminatory. Toilets এর একটা issue আছে, we are working on it. আমাদের স্যার নির্দিষ্টভাবে যেগুলো ছিল না সেগুলো নিয়েও আমরা আমাদের সুবর্ণ বলে একটি বিল্ডিং এতে we've identified an office where the TGDB board can also sit and also the members can sit and have a discussion. এবং as an example সেটাকে দৃষ্টান্ত রেখে স্যার আমরা ওখানে TG টয়লেটস গুলো তৈরি করেছি। তো এটা রয়েছে স্যার। there are 2 homes, old age homes which are run by 2 private organizations. এটা তারা করেছেন because central government একটা গরিমা বলে একটা স্কিমেতে they are giving some funds etc. সেইটা হয়েছে আমরা জানি। having said that রইল স্যার আমরা ওই নন ডিসক্রিমিনেটরিটা মেনটেন করেছি, but then nevertheless we started discussing to expand the scope of employment. এখানে স্যার আমাদের বলা যে দুটো, আই থিঙ্ক দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে ইন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস এবং ভেরি রিসেন্টলি দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল থ্রু দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স যেটা করেছে পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট ব্রাঞ্চ has published rules, namely the Calcutta Police, which includes SI and Sub-Inspector and Sub-Inspectress Recruitment Rules 2023 এবং Kolkata Policery Recruitment of Constables and Lady Constables Rules again in 2023. This was in February. To the post of constables and lady constables, এবং এখানে there was a special mention that we wish that transgender persons would apply for this, and there is a slight relaxation vis-a-vis their physical parameters, যে physical tests হয় তাতে একটু relaxation করা হয়েছে. So here is a place where we have invited যে তারাও এগিয়ে আসুক to apply to go through these recruitment. এইটা স্যার in the education because আপনার সারাদিন ব্যাপী তো চলবে, আমরা সবটাই বললে তার পুরো দিনের সেমিনার রয়েছে। The West Bengal College Service Commission via its advertisement in 2022 August has decided to give some special concessions in the state eligibility test, that is the SET, for the post of assistant professor under the guidelines of UGC. এবং সেখানে যেমন একটা জেনারেল ক্যান্ডিডেটকে বলা হচ্ছে দ্যাট ওদের 55% হবে marks, they should have at least scored 55% marks in the general and the EWS category
সেখানে স্যার টিজি পার্সনস এবং এসসি এসটি পিডাব্লিউডি ক্যাটাগরিজ কিংবা ওবিসি এগুলোতে 50% is the mark. So ওখানে 55 হলে এখানে 50% is that you can score at least 50%, and so there is a 5% relaxation one can say. স্যার একটা কথা বারবারই উঠে আসে, আবারও বলি স্যার, ওবিসির কথা। এখন নালসাতে বলেছিল, নালসা যে ভার্ডিক্ট ছিল তাতে বলেছিল তোমরা ভাবতে পারো, ইচ স্টেট, দ্য গভর্নমেন্ট, দ্য সেন্টার ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ইয়েট আপনার অ্যাক্টে যেটা বেরোলো 2019 কিংবা দি রুলস, ওখানে কিন্তু টিজি অ্যাজ ওবিসিস, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, ইজ নট মেনশনড ইন দি অ্যাক্ট। এবার স্যার কতটা রাজ্য নিতে পারবে, I don't know. OBC again needs the permission for the union government to endorse. But এটা in early days, sir, যখন এই আইন আসার আগে আমরা কিন্তু ওই বোর্ড থেকে we had sent it to the OBC commission যে তাদেরকে কি ওবিসি হিসেবে করা যায় কিনা। তো ওবিসি কমিশনার then said that they would have to do a field level survey to assess যে টিজি numbers কত আছে, and that is the one of the grounds to grant somebody or a community an OBC status. So সেই অবস্থায় ছিল, but thereafter the act came in which did not even mention this. এটা that we had worked for it, we had attempted, সেটা কিন্তু সেই সময় হয়েছিল। The other one is, sir, that we have started the issuance of identity of certificates and identity cards. এটা ডিএম স্তর থেকে আরম্ভ হয়েছে, এই সেই মর্মে আমরা প্রচুর sensitization করেছি, because that is what we are also doing here, sensitization of these stakeholders. আমরা স্যার অনেকবার attempt করেছি, be it through cinemas, be it through jingles, be it through short movies, in which we have tried to again build up a kind of an opinion or build up a kind of an a social attitude that we should be behaving, how we should behave towards a TG person. কিন্তু আমরা স্যার এটাও ঠিক এবং সকলেই জানেনও, এই চেঞ্জ যেটা আসে স্যার, ইট কামস ভেরি আর্লি। ইট কামস when the girl or the boy is in school. তার সেই অ্যাডোলেসেন্স যখন ঢুকছে, তখন কিন্তু তার ওই ফিজিওলজিক্যাল, তার একটা মানসিক যে আমি যে সেক্সকে বিলং করি, আমার কিন্তু অন্য রকম হতে ইচ্ছে, এটা কিন্তু স্টার্টস দ্যাট আর্লি ইন স্কুল। এবং তাই স্কুল লেভেলে অ্যাওয়ারনেস, কারণ তখন পিয়ার্সরা যারা রয়েছেন তারা সেই নন অ্যাকসেপ্টেন্স কিংবা ওটাকে ছেলে খেলা ও মেয়ে খেলা হোয়াট এভার ইউ নেম ইট, এবং তখনই কিন্তু আরম্ভ হয় ওই তিতি মানে ক্রিটিসাইজ করা কিংবা তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা, মজা করা, এবং তখন ওই ড্রপ আউট। সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান এজ গ্রুপ দ্যাট উই হ্যাভ টু স্টার্ট দ্যাট আর্লি, যে সে যেন সে এডুকেশন থেকে না ড্রপ আউট করে। তার জন্য স্যার আমরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে এবং ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস, আমাদের বিভিন্ন কমিশনস যারা আছে, স্পেশালি শিশু সুরক্ষা কমিশন, তারাও কিন্তু বিভিন্ন স্কুলসগুলোতে ওই ফেজেতে অ্যাড্রেস করা দ্যাট দিস ইজ নাথিং abnormal and this is not something that you should tease your colleague about. তো এটাও ইজ ইম্পর্টেন্ট। রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে স্যার SRS সার্জারি করার জন্য has been brought under the West Bengal Health Scheme and it is being done at SSKM Hospital, IPGMER, সেখানে করা হচ্ছে, which has been again West Bengal Health Department, Government of Health and Family Welfare has done that. স্যার আমাদের as an example আলাদা বেডস আমরা বলি সবাইকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে, অবশ্য ইট গোজ টু দি হেলথ। বালুরঘাট ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল has reported that they have separate beds or beds reserved for TG persons in case of any ill health. রায়গঞ্জ MCH ও বলেছে তাই যে তারা করেছেন। হ্যাভিং সেড দ্যাট স্যার, আমরাও একটু নন ডিসক্রিমিনেটরি হওয়ার চেষ্টা, ওয়াই নট উইথ অল আদার্স। একসময় একটা দাবি ছিল ওপিডিটা আলাদা হতে হবে, when we can go. সো সামহাও একটু কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে যে আমি নন ডিসক্রিমিনেটরি বলছি অথচ আলাদা সময়, আলাদা লাইন, আলাদা এইগুলো বলছি। কিন্তু দ্য ডিমান্ড সামটাইমস ডু অ্যারাইজ বিকজ অফ দি ডিসক্রিমিনেশন দ্যাট উই জেনারেলি ডোল আউট টু দেম। একটা খুব ভালো উদ্যোগ হয়েছে স্যার, সেলফ হেল্প গ্রুপ, আপনি শুনেছেন, সকলেই আপনারা জানেন যে সেলফ হেল্প গ্রুপ ইজ ইউজুয়ালি কনস্টিটিউটেড অফ উইমেন ইন বেঙ্গল অলসো, and we do very well in self-help groups. কিন্তু আমাদের একটা সুন্দর self-help group formed হয়েছে of transgender persons, সেটা হচ্ছে মন্তেশ্বরে, পূর্ব বর্ধমানে, এবং it's called স্বীকৃতি SHG। তারা ফর্ম করেছেন, 4 such groups have been formed.
এটাও একটা সেলফ এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফিনান্সিয়াল এম্পাওয়ারমেন্ট। এবং তাকে দেখে আবার কলকাতা ধাপাতেও একটা তৈরি, কলকাতা মাঠপুকুর এরিয়াতেও তৈরি হচ্ছে, খানাবেরিয়া কলকাতা এরিয়াতে এবং বানতলাতেও এরকম একটা উদ্যোগ নিয়ে এগিয়েছেন। তো এটাকে আমরা বেশ উৎসাহ দিচ্ছি, সামথিং অ্যাগেন নিউ, where TG persons are forming a self-help group এবং অল রুলস অ্যাপ্লাই টু এভরিবডি, তারাও সেই লোনটা পাবেন এক্সেট্রা এক্সেট্রা, যেমন সেলফ হেল্প গ্রুপসে হয়। COVID was a difficult time, sir. COVID এতে we had camps, all of us have gone through the vaccination process. কিন্তু দেবা নির্দিষ্টভাবে জেনারেল ক্যাম্পসে আমরা আমাদের ধারণা আমরা কোনো আলাদাভাবে তো সেরকম করিনি। There were TG persons who took the vaccines, but dedicatedly for TG persons who may have been left out as a mop-up, আমরা কিন্তু TG camps গুলো করেছিলাম for vaccination so that they could take COVID vaccine on a priority basis, সেটা করা হয়েছিল। COVID again was a difficult time when everything was stopped, and like everybody else was given certain social welfare measures were extended to them vis-a-vis rations, etc. So TG-দের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমার বিভিন্ন মেম্বার্সরাও খুব উদ্যোগী হয়েছেন, and also many NGOs who are handling or যারা TG করেন নিজেরা মেম্বার্সরা তারা সামলান, তারা কিন্তু খুব হেল্প করেছিল। সো উই কুড রিচ ফুড আর্টিকেলস অনলি থ্রু দেম। কারণ একটা বিষয় থেকে যায়, সিন্টু বলেছে, এগিয়ে আসেন না, and we are not able to reach out to everybody. So I have numbers which says আমরা pulses and food grains কতগুলো reach out করতে পেরেছি, or during that time Durga Pujote some dress materials, everything and all that. So about twice or thrice this এই উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছিল, which was necessary, and they did come because এটা district level হয়েছিল। ডিস্ট্রিক্টকে বলা হয়েছে তুমি যদি সাব ডিভিশনে করতে পারো, because ultimately the person there has to come out. So the very idea is that the family will not accept, সে যখন বলে যে আমি ছেলে জন্মিয়েছে কিন্তু আমি মেয়ের মতো, তখনই তো মারধর ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে যায় বাড়িতে। সো দি অ্যাক্সেস স্যার আমাদের নির্ভরশীল হতেই হয় অন CBOs and NGOs, যাতে অ্যান্ড অ্যাক্টিভিস্ট তারা যাতে তাদেরকে নিয়ে আসতে পারেন। আমরা সেন্সাসকেও, সেন্সাস তো আর 2011 পরে আর হয়নি, কিন্তু একসময় সেন্সাসকেও আমরা লিখেছিলাম, আর one of the officers of the department had written যে আপনারা যখন সেন্সাস করবেন এটাকে প্রমোট করুন, so that you actually reach out to those people who are not coming out of their house to say যে হ্যাঁ আমি কিন্তু আমি TG পার্সন। এবং ঠিক সেভাবেও চিফ ইলেকটোরাল অফিসারকেও আমরা বলেছি that you need to take initiatives, কারণ বছর বছর কিন্তু ভোটার আইডি কার্ড হচ্ছে, এপিক কার্ড হচ্ছে, সে এপিক কার্ডেও আপনারা সেভাবে ইনিশিয়েটিভ নিন, so that our TG persons enroll as male/female/others করুক। স্যার আদার্সটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, আগে আমরা TG জন্য খুব লড়তাম, না /TG হবে, তারপর আদার্সটা করেছি বিকজ দ্য স্পেকট্রাম হ্যাজ বিকাম ওয়াইড। আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি অলসো কারেক্ট। আদার্সটা করলে পরে এবার স্যার এটাও আমরা আমাদেরকে উই নিড টু রিচ আউট টু ভেরিয়াস ইম্পর্টেন্ট উইংস হু হ্যাভ টু ডু দি জব, বাট এই অ্যাক্সেসটা যাতে তারা পান, যে আপনারা এপিক কার্ড হবে না স্যার, আধার কার্ড হবে না, তা তো হতে পারে। ইয়েস, হার বার্থ সার্টিফিকেট শোজ অ্যাজ ফিমেল, বাট নাও শি ওয়ান্টস টু পুট ইট অ্যাজ মেল, সো দ্যাট বার্থ সার্টিফিকেট ইজ দেয়ার, দেন দি সেলফ ডিক্লারেশন ইজ দেয়ার, তার বেসিসে আমরা আইডেন্টিটি কার্ড। So not in derogation, but in additional. তো এই কাজগুলো স্যার করছি, even for the identity sir, I will not hesitate to say this, এই identity cards আসার জন্য I keep an appeal to all stakeholders here, যে আমাদেরকে একটু বলতে হবে যারা TG persons আছেন ডিভিশন, সাব ডিভিশন, ব্লক লেভেল, that তোমরা এগিয়ে এসে আইডেন্টিটিটা নিয়ে নাও। Sir, I do not want to say the numbers are very small, but we are calculating every day, কারণ আমরা তথ্যগুলো তুলছি। সুতরাং আসতে হবে যাতে ওরা আইডেন্টিটিটা তাদের ডিসক্লোজ করবে। স্যার এই পয়েন্টসগুলো ছিল, অ্যান্ড আপনি অ্যাওয়ারনেস আই সেড অ্যাজ আমি আপনাকে বলে দিলাম স্যার, M কিংবা F যখন হয়ে যায় তখন ইয়েস এনজয় দি প্রভিশনস উইচ আর দেয়ার, বাট আবারও বলি যে তখন সে তো বলছে না আমি আই ওয়ান্ট টু রাইট দ্যাট আই এম M, I have undergone an SRS, I want to write I am S, female, because I have undergone an SRS. তাহলে এইগুলো স্যার ইম্পর্টেন্টলি which I want to say rest on আপনারা তো
ডিসকাস করবেনই। I think I will conclude here. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving us a lot of what the government is doing. And honestly, as a passionate researcher and someone who attempts to represent the voices of the community, it is an absolute honor to have the minister herself come here and talk to the different stakeholders and also the community on the other side of the table. We know that their conversations will keep spilling over and it'll go beyond today's discussions, and that's the aim of the sensitization program. We have to come to the conclusion of the inaugural ceremony, and I request Dr. Shonjit Kumar Chakraborty, the director of the Center for Law and Social Justice, WBNUJS, to deliver the vote of thanks. আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেউ অবনি পরে, সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে, সকলে আমরা সকলের তরে। হয়তো কিছুটা ভুল বললাম, তবু উপস্থিত সকলকে জানাই এনইউজেএস এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আসলে প্রোগ্রামের নামটা দেওয়া হয়েছে ট্রান্সজেন্ডার সেন্সিটাইজেশন। আমার মনে হয় এই রুমে আমরা যারা আছি তাদের কারোরই এই সেন্সিটাইজেশনের সেই অর্থে মানে আইনের পোর্শন ছাড়া তাদেরকেও আমাদেরকে টিজি পার্সনদেরকেও আমাদেরকে সমানভাবে দেখতে হবে, এই ভাবনাটা নতুন করে বলার কোনো দরকার নেই। কান্ট অ্যাজ এ ফিলোসফার্স উনি বলেছিলেন যে throughout the world all the human beings belongs to a single moral community. The world is one. It has been artificially divided for political reasons. And from being the member of the single moral community, all of us, we want three things. Number one, liberty. Number two, independence. And number three, to be governed by the self-made laws. That means law will govern us and that law will be framed by us. If we look into the human rights issues which Jyotirmoy sir was talking about, or the TG peoples as a whole, actually there are plethora of literature beyond the law which talks about the dignity, the equal protection, and some sort of fellow feelings. And this is quite common. Even in 17th and 18th centuries, if we look into the Hellenistian philosophy, they talked about the philosopher, they started the discussion keeping the human beings in the center rather than to discuss the universal metaphor. I'm quite happy that actually Shomabha, the credit goes to Shomabha. She took all the initiatives, and the Center for Law and Social Justice, this is the brainchild of our Vice Chancellor, sir. Actually, he established that particular center, and he gave me that particular duty, to carry out the objectives, one of the objectives which is enshrined in the preamble of the Constitution. So I'm quite happy that the program is taking place here, and all of you people with your active participation will make this program a successful one. Shomabha asked me to give a formal vote of thanks. Obviously, my vote of thanks first will go to all the participants in this program. And our Vice Chancellor, sir, for continuously encouraging us and giving us free hand academically. And so far, the social inclusivity programs are concerned, we are doing as a university and as a leader or as a mentor. Obviously, he is always helping us to do all sorts of activities.
We are also very much thankful Justice Jyotirmoy Bhattacharya, Chairman, State Human Rights Commission, who is our colleague in one sense, our mentor. Obviously, we are taking his guidance for various program on many occasions. I want to thank Dr. Shoshi Panja, Madam, for taking, interest in this program out of her busy schedule, and she addressed different areas where the particular department and the government mechanisms are taking the initiatives. I also want to thank Shintu Bagui, Secretary, Kolkata Anandam for Equality and Justice, for coming here and giving us the opportunity to collaborate this program with them. At last, I want to say that this is not a legal problem. This is much more a legal problem, rather it is a socio-legal and cultural problem. And the problem can be eradicated only when the people can understand, the general people can understand. Fellow feelings when will prevail, sociability will be promoted. Manavi Madam is very much here. Ma'am, I always watch and see, read your writings. That articulation to the, in the mind of the young people, that why we think that we should be treated in a different manner. You just treat me as a human being, as another human being. That's all. Nothing else, nothing more. So with these few words, I again thank you, all of you, for coming here and enriching this particular program. Thank you. Thank you very much. With this, we come to the closure of the inaugural ceremony of the Transgender Sensitization and Legal Awareness Program for the judicial officers, the police, advocates, and also the members of the West Bengal Transgender Persons Development Board. We shall now break for about 10 minutes for the tea, and then we shall be back where we will have the first session of today's day-long sessions of workshops. We will kindly wait till our honorable dignitaries step outside the room, and then we shall have tea and coffee served outside this very room. And please do assemble back in about 10 minutes in the same room.